spend some more time in God's presence. May the Spirit of the Lord minister to us this morning as we hear from the Word of God in the പകൽക്കാലം ദൈവദിനം നാം ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിന് ബലമുള്ള കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം. The portion that we took during the wash night service was Isaiah chapter 40 and verse 31. യെശയ്യ പുസ്തകം, യെശയ്യ പ്രവചനം അതിന്റെ 40-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 31-ാമത്തെ വാക്യമാണ് നാം ഈ 31st നൈറ്റിൽ നാം വായിച്ചത്. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ ഈ വചനഭാഗത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ പഠിക്കുവാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അധികം മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുവാൻ, എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവമാ നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ്. If God has allowed certain situations in our lives, He is a God who will strengthen us as we wait upon Him. He will deliver us. He will protect us. He will provide for us because God is allowing us to be in that situation. ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ ഒരു ദൈവ പൈതൽ കടന്നു പോകുന്നു, അവിടെ ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ? എന്നോട് കൂടെ മറ്റാരേക്കാളും അധികം ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമായി തീരും. Right? When you go through a situation in your life, when you go through troubles and problems and sickness and those circumstances which are very tough for you to stand, instead of looking for people around you, right? Instead of looking for affluent, strong people around you, if you are waiting upon the Lord for the Lord to strengthen you, the Word of God says, those that wait upon the Lord, they will renew their strength. Amen? When we depend on man, it is one counsel, then the second counsel, then the second. You will hear so many counsels from people. You will hear so many suggestions from the people. But when you depend on man, there is no strength which is coming in. മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ബലമല്ല ലഭിക്കുന്നത്. അഭിപ്രായങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലേ? ഇത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം. That is all what you keep on hearing. ബലം ലഭിക്കത്തില്ല. ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവിക സമാധാനം, ലോകത്തിന് തരുവാൻ കഴിയാത്ത ദൈവിക സമാധാനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത്, ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഒരു ദൈവപൈതൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യഹോവയെ കാത്തിരിക്കണം. Wait upon the Lord. Hallelujah. It is the Lord who can change your situation. It is the Lord who can bring a transformation in what we are going through. It is the Lord who can bless us the way that nobody can bless us. It is the Lord who can counsel us the way nobody else can counsel us. ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകും. Amen. When you get the counsel from God, you will have a hope. മനുഷ്യന്റെ ആലോചനകൾ നാം കേൾക്കുമ്പോൾ നിരാശയാ ലഭിക്കുന്നത്. Right? When you hear the counsel of man, you are discouraged, you are disappointed. And the moment you start hearing from the Lord, it gives you hope for tomorrow. Amen. That is why the Word of God in Jeremiah chapter 29 says, I know the plans that I have for you. Amen. God already knows it. Wait upon the Lord. And if God has given you a promise, waiting upon the Lord to fulfill those promises in our lives in the right time, God will accomplish, fulfill
those promises in our lives. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ തക്ക സമയത്ത്. ദൈവവചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് കരയുന്ന കാക്കയ്ക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആഹാരം തക്ക സമയത്ത് അല്ലേ. പിന്നെ ദൈവവചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ബാലസിംഹങ്ങൾ, the young lions may go hungry അല്ലേ, റൈറ്റ്. ബാലസിംഹങ്ങൾ ഇര കിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കും എങ്കിലും യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞാട്ട് ഒരു നന്മയ്ക്കും. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്കും മുടക്കം വരുത്തില്ല. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ മുടക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിന്റെ നന്മകൾ മുടങ്ങത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ നന്മ ഉത്തരം മുടങ്ങത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയ്ക്കും മുടക്കം വരാതെ, if you are waiting on the Lord, God is going to strengthen you. Amen. I have a few things that I want to bring to your attention. I'm not we don't have to look through the word, but let me say this. We know these stories, so it's so easy for us to understand. There's a man who stood before the king Ahab. He said there will be no rain unless I say. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ മഴയും മഞ്ഞും കാണത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. റൈറ്റ്. 3 വർഷം അവിടെ ഒന്നും പെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, മഴയൊന്നും പെയ്തില്ല. God is asking Elijah to go and hide at the brook of Kerith. Right? എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? He's waiting to hear from God again. He's waiting on God for his revelation, for his plans. ഈ കരീത്ത് തോട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഏലിയാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞു പോയോ? ഏലിയാവിന് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലേ? ശക്തിയോടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന അറിയിക്കുന്ന ഈ ദൈവദാസൻ കിരീത്ത് തോട്ടിൽ വന്ന് അവിടെ കാക്കയെ നോക്കി ഇരിക്കാനാണോ? ബേർഡ് വാച്ചിങ് ആണോ? ചെന്നിട്ട് നോക്കിക്കേ. ഇത്രയും ശക്തമായി ഭയമില്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന രാജാവിന്റെ മുൻപിൽ കടന്നുപോയി അരുളി ചെയ്ത ഏലിയാവ് കരീത്ത് തോട്ടിൽ വന്ന് കാക്കയെ നോക്കി ഇരിക്കുവാനുള്ള പരിപാടിയാണോ? മനസ്സിലാക്കണമേ ദൈവ പൈതലേ, ഒരു സീസൺ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ കാത്തിരിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, നീ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ സരാഫാത്തിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യിക്കുവാനുണ്ട്. കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ ദൈവത്തിന് ആരാധന വെളിപ്പെടുത്തുവാനുണ്ട്. കരീത്തിന്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് തീർന്നു പോകത്തില്ല. കാരണം നീ യഹോവയുടെ വാഗ്ദത്തത്തിനായി, യഹോവയുടെ വചനത്തിനായി, യഹോവ നിന്നോട് അരുളി ചെയ്തത് കേൾക്കുവാനായിട്ട് നീ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സരാഫാത്തിൽ നിന്നെ അയച്ച് ഒരു അത്ഭുതം ദൈവത്തിന് ചെയ്യിക്കുവാനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു എലീശയെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമായ ഹോരേബ് വരെ ഉള്ള യാത്ര നിനക്കുണ്ട്. അതിനൊക്കെ അപ്പുറമായി കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ യഹോവയ്ക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ ബാലിന്റെ പുരോഹിതന്മാരെ അവരെ നിഗ്രഹിച്ച് യഥാർത്ഥ സത്യ ആരാധന വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശുശ്രൂഷ ഏലിയാവിന്റെ മേലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിന്നെ കാത്തിരിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുവാണോ? Is the Lord teaching you to wait for certain things? Hallelujah. You are not going to end with Kerith. Hallelujah. Your life and your ministry is not going to end with Kerith. There is a Sarafat waiting for you. There is a Mount Carmel waiting for you. There is a mountain of God, Horeb, waiting for you. Hallelujah. There are fires, the chariots of fires are waiting for you. There is people whom you are going to anoint. Hallelujah. കാത്തിരിപ്പ് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും തക്ക സമയത്ത് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് നിനക്ക് വരും. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ദിവസം ഏലിയാവ് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ കാക്ക വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് എന്ത് പറ്റിയത്? യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ലഭിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വിശപ്പിനായി ആഹാരത്തിനായി കാത്തിരുന്ന ഏലിയാവ് ഹല്ലേലൂയ കാക്കയുടെ വരവും കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്, നീ എഴുന്നേറ്റ് എവിടെ പോകണം? സാറാഫത്തിൽ പോകണം. നിന്റെ ആഹാരത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ വഴികളെ തുറന്നുവെങ്കിൽ
ആഹാരത്തിനു വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കുടുംബം അവിടെ ഹല്ലേലൂയ വരും, അവിടെ ഉണ്ട്. അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുവാനായിട്ട് ദൈവം ഏലിയാവിനെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ദൈവഭൈതലേ? ഹല്ലേലൂയ. നാം ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് തക്ക സമയത്ത് നമ്മെ തന്ന് ഹല്ലേലൂയ നിന്നെ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് അയക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. കെരീത്തിൽ നീ ഒടുങ്ങിപ്പോകുവാനല്ല, സറാഫാത്തിൽ നിന്നെ കൊണ്ടൊരു ആവശ്യമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു കുടുംബം ചാകുവാൻ, അല്പമുള്ളത് കഴിച്ച് മരിക്കുവാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവേ നീ കടന്നു വന്നാൽ ആ കുടുംബത്തിനൊരു വിടുതലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവപൈതലേ, ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് നിനക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന നിനക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ, ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി നീ പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നീ അടങ്ങിയിരിക്കരുത്. ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നീ നിന്നു പോകരുത്. എത്രയുണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ദൈവം ശക്തമായി നിന്നെ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ. Hallelujah. There is a journey for you. There is a ministry for you. Sarafat is waiting for you. There are lives to be changed. There are lives to be saved. And God is going to use you for that. Oh, hallelujah. 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 ആഹാബ് നോക്കി നടക്കുകയാ, ജസബേൽ നോക്കി നടക്കുകയാ. ഹല്ലേലൂയ. അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്തതോ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ജസബേല് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഏലിയാവിനെ തപ്പി നടക്കുകയാ. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണമേ എന്നെ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ച ആലോചന ശക്തമായി ഇന്ന് പകൽക്കാല സഭയോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്ത ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ജസബേല് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഏലിയാവിനെ തപ്പി നടക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അവൾക്ക് ഹല്ലേലൂയ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്ന യെസബേലിന്, അന്യശക്തികളിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന യെസബേലിന് ഹല്ലേലൂയ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഒരു ഏലിയാവിനെ തൊടുവാനോ കാണുവാനോ അവനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനോ ഇടയാകത്തില്ല. കാരണം സർവശക്തന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതലിനെ യെസബേൽ തൊടുവാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. ദൈവ പൈതലേ, നീ ദൈവത്തിന്റെ മറവിലാണോ? ഹല്ലേലൂയ. നീ അഭിഷിക്തനാണോ? ദൈവ കൃപ നിനക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അനുഭവിച്ച ദൈവ പൈതലാണോ? നിന്നെ തൊടുവാൻ ശത്രുവിന് ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. വേട്ടയാടി നടക്കട്ടെ, നോക്കി നടക്കട്ടെ, തപ്പി നടക്കട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ, അവരുടെ കണ്ണ് ദൈവം കുരുടാക്കി കളയും. ഹല്ലേലൂയ. നീ വസിക്കുന്നത് സർവശക്തന്റെ നിഴലിൻ കീഴിലാ. ഹല്ലേലൂയ. യെസബേൽ നടക്കുകയാ, ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു നടക്കുകയാ. കാരണം എന്നാ? അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഏലിയാവിനെ കൊല്ലണം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ന് തുടങ്ങിയതാ മോറിയ ഹല്ലേലൂയ കർമേൽ പർവ്വതത്തിൽ ആരാധന വെളിപ്പെട്ടപ്പത്തോട് തുടങ്ങിയതാ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന വെളിപ്പെട്ട പിന്നെ ജസബേൽമാർക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. സഭയെ, ഷാരോൺ സഭയെ, ആരാധന വെളിപ്പെടട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ദിവസങ്ങളിൽ ആരാധന വെളിപ്പെടട്ടെ. അന്യാരാധന കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ, ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ, ആഭിചാര ശക്തികൾ അഴിയട്ടെ. ആരാധന ഇവിടെ വെളിപ്പെടട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ആലയത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുന്ന സ്ഥലമായി ഇതൊന്നും മാറട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അഭിഷക്തന്മാര് ഈ സഭയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ കൃപയാൽ നിറഞ്ഞ മക്കൾ ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാ. ഹല്ലേലൂയ. കർമ്മേലിൽ ഹല്ലേലൂയ ആരാധന വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ മുതൽ യെസബേലിന് ഇരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവനെ നശിപ്പിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവളുടെ പ്ലാനും പദ്ധതികളും നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഏലിയാവിനെ നശിപ്പിക്കണം. ദൈവജനമേ, മനസ്സിലാക്കണമേ, ശത്രു നിന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ നോക്കുമ്പോൾ, ലോകം നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുവാൻ നോക്കുമ്പോൾ, നിന്റെ തലമുറയെ, നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദാനങ്ങളെ, അനുഗ്രഹങ്ങളെ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ, നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ, വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ ഒക്കെ ശത്രു നശിപ്പിക്കുവാൻ നോക്കുമ്പോൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച നീ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. കൃപ പ്രാപിച്ച നീ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. നാളേക്കാൾ ഇന്നലേക്കാൾ അധികം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങ്. ഇന്നലേക്കാൾ അധികം നീ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങ്. ഇന്നലേക്കാൾ അധികം നീ ഉപവസിക്കുവാൻ തുടങ്ങ്. കാരണം അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച നിന്നിൽ കൂടെ
Hallelujah, 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 hallelujah. God has called you. God has chosen you. Are you waiting on the Lord? You will renew your strength. ഈ വർഷക്കാലം ദൈവസഭയെ, കുടുംബങ്ങളെ, families, are you waiting on the Lord? You will renew the strength. Are you weak? You will renew the strength. Are you scared? You will renew the strength. Hallelujah. Are you afraid of situations? You will renew your strength because you are waiting on the Lord. നീ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, hallelujah, hallelujah, നീ ശക്തി പ്രാപിക്കും ദൈവപൈതലേ. Hallelujah. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോൾ, I'm just rushing through very fast. Hallelujah. When you come to the book of Daniel, there are 3 boys there. Hallelujah. They're in a foreign land. Nobody to tell them what to do and what not to do. Right? They are facing a situation here. What should they do? If they obey the rules, the ordinance of the king, they are okay. നെബൂഖദ്നേസർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിച്ചാ മതി. There will be no problem for them. All they need to do is, it's a big crowd who is seeing. അല്ലേ? വലിയ ഒരു ആൾക്കൂട്ടമല്ലേ അവിടെ നിൽക്കുന്നേ. എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളൊന്ന് കുനിഞ്ഞു കൊടുത്താ ആരാ അറിയുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. എവിടൊക്കെ കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം കേട്ടോ. ദൈവം കാണുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഓർക്കണമേ, അന്യദേശത്ത് ആരും കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ 3 യഹൂദ ബാലന്മാർ. Right? 3 Hebrew boys who in a foreign land, no family, nobody knows them. Their clothing has changed, their habits have changed, the culture has changed, everything what they have learned has changed. Now if they bow their knees, thousands are there. Who are going to see them? അല്ലേ? ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യും. അങ്ങനെയല്ല. നിന്നെ കാണുന്ന ഒരു കണ്ണുണ്ടെന്ന് നീ ഓർക്കണം. നിന്നെ ആരും കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, അറിയാത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ കണ്ണ് നിന്നെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് നീ അറിയണം. Hallelujah. When nobody is watching you, when you are in a big crowd or alone, remember there are eyes from heaven. They are watching you. Every walk of your life, God is watching. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നടപ്പും അറിയുന്ന, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. നീ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം. നിന്റെ വിചാരങ്ങളെ ദൂരത്ത് നിന്ന് അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം. God is watching. Hallelujah. Before even there is a word in my mouth, you know it. You know my thoughts from afar. Psalms 139. അല്ലേ? എന്റെ വിചാരങ്ങളെ ദൂരത്ത് നിന്ന് അറിയുന്ന ദൈവം. എന്റെ വായിൽ ഒരു വാക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നമേ അറിയുന്ന ദൈവം. ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുതേ. അഗ്നിജാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവൻ കാണുന്നുണ്ട്. അവൻ കേൾക്കാതൊന്നും പോകത്തില്ല. അവൻ അറിയാതൊന്നും പോകത്തില്ല. ദൈവ പൈതലേ, നിന്നെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം. ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ നീ കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ നീ തലകുനിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, ലോകത്തിന്റെ സാധ്യതകൾക്ക് നെബൂഖദ്നേസർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നമേ നീ തലകുനിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് ബലപ്പെട്ടേ ദൈവ പൈതലേ. ഹല്ലേലൂയ. പല വിഷയത്തിലും നീ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തില്ലല്ലോ. ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ, വേർപാടോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം, ആരാധന ജീവിതത്തിൽ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതെ ദൈവത്തിന് ഹിതമുള്ളത് ചെയ്തത് ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. നിന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന നിമിഷമുണ്ട് ദൈവ പൈതലേ. ഹല്ലേലൂയ. ആരും നിനക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നാലാമനായി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സ്വർഗം നിനക്കുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ബലപ്പെടും ദൈവത്തില്. ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ നീ കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ, when you do not bow to the plans of the enemy, when you do not bow to the strategies of the enemy, there is a God who will come down for you. Hallelujah. ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന ദിവസമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ.
അന്ന് ഇതുവരെയും കാണാത്ത എല്ലാവരും നിന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കാണും. Did you hear me? Nebuchadnezzar doesn't know, hallelujah, what these Hebrew guys were talking. They were saying our God will save us. Even if he don't save us, we are not going to do what you are saying. Hallelujah. നീ ഇത് ചെയ്ത് തന്നാലും, നീ ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചാലും വിടുവിച്ചില്ല, you know whatever you do, നീ തീയിൽ ഇട്ടാലും ഇട്ടില്ലേലും, we don't care. We are not going to do what you are asking. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യത്തില്ല. ലോകമായ നെബൂഖദ്നേസർ, ഹല്ലേലൂയ, ഭരിക്കുന്ന അധികാരി, ഹല്ലേലൂയ, ലോകത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ്സ് നിന്റെ മുൻപിൽ വെക്കുമ്പോൾ ദൈവഭയത്തിലെ നീ ഉറച്ചു നിൽക്കണം കേട്ടോ. വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം, നിന്റെ ആരാധനയെ ഹല്ലേലൂയ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് കുനിയുവാൻ, പല വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിന്നെ കുനിക്കുവാൻ, മുട്ടുകുത്തുവാൻ നോക്കുമ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. ദൈവപൈതലേ, നിന്റെ ആരാധന ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. നിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. തക്ക സമയത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്. ആര് നിന്നോട് കൂടെ ഹല്ലേലൂയ നിന്നില്ല എങ്കിലും നിന്നോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന നാലാമനായി, ഹല്ലേലൂയ, നിന്നോട് കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന് നീ കടന്നു പോകുന്ന ശോധനയിൽ നിന്നോട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. Amen. Hallelujah. മനസ്സിലായോ? ഇന്ന് പകൽക്കാലം വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ശക്തമായി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നീ കടന്നു പോകുന്ന ശോധനയിൽ നിന്നോട് കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ട്. ദൈവപൈതലേ, hallelujah. The tough times that you go through, there is a God who will come in the midst of it. Hallelujah. The struggles that you go through, there is a God who will come and be with you. Hallelujah. The painful experiences that you go through, there is a God who will come and stand beside you. നീ അവനെ അനുഭവിക്കും. ആരും അറിയാത്തതുപോലെ നീ അനുഭവിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ശോധനയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ശോധനയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ ഈ അബ്രായ ബാലന്മാർ മാത്രമേ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഹല്ലേലൂയ. ഒത്തിരി മനുഷ്യരവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. നെബൂഖദ്നേസർ രാജാവ് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ദേശത്തെ ഭരിക്കുന്നവനാണ് നിൽപ്പുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി ആർക്കും സ്വർഗം ഇറങ്ങി വന്നില്ല കേട്ടോ. ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നില്ല കേട്ടോ. വചനം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ശോധനയിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിശ്വസ്തയോടെ നേരോടെ നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം ഇറങ്ങും. അത് സത്യമാ. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലിനു വേണ്ടി അടിസ്ഥാനങ്ങളെ കുലുക്കുന്ന ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലിനു വേണ്ടി അറിയാത്ത വഴികൾ ഒരുക്കുന്ന ദൈവം. ആരാധിക്കുന്ന കൂട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ സ്വർഗം സന്തോഷിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ നന്മകൾ പകർന്നു തരുന്ന ഒരു സ്വർഗം. This morning, child of God, will you wait on the Lord? Will you wait on the Lord? Hallelujah. Remember, hallelujah, these Hebrew boys, hallelujah, did they had a choice? Yes, they had. They could have simply obeyed the king and there wouldn't have been any problem. But remember, if they had obeyed the king, I want you to listen to me very carefully now. If they had obeyed the king, they wouldn't have experienced the presence of God with them. ഹല്ലേലൂയ. അവർ ലോകത്തെ അനുസരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ, രാജാവിനെ അനുസരിച്ചായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു. മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? നിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. God will work according to what you decide. Hallelujah. There is a God who is keeping a close watch on you to see what is your decision. Hallelujah. However tough it may be for you to stand for the Lord, He will come for you in that situation. അതാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം. Hallelujah. നിനക്ക് നിൽക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ, മരണം മുൻപിൽ കാണുമ്പോൾ, hallelujah, there is a certain death before you. This fiery furnace will just consume you in few seconds. That is your problem. നീ നിൽക്കുന്ന എവിടെയാ? നിമിഷം കൊണ്ട് നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുവാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിന് മുൻപിലാണ് നീ നിൽക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? നിമിഷം കൊണ്ട് നിന്നെ ചാമ്പലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നത്തിന്റെ മുൻപിലാണ് നീ നിൽക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ.
ദൈവമേ, നീ ആശ്രയിച്ച എന്തിനാ? നീ ആശ്രയിച്ചത് എന്തിലാ? ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിന്റെ മധ്യത്തിലും നീ ദൈവത്തിലാണോ ആശ്രയിച്ചത്? ദൈവ സാന്നിധ്യം നിനക്ക് വരും, ലഭിക്കും, പ്രാപിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഹല്ലേലൂയ. Even when you face the toughest of situations in your life, if you are depending on God, God will come down for you in the right time. Hallelujah. അഗ്നി നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കത്തില്ല, കാരണം നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പെരുവെള്ളങ്ങൾ നിന്നെ മുക്കി കളയത്തില്ല, കാരണം അതിനെ ആതിരിട്ട് നിർത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മിസ്രൈമിൽ വന്ന ബാധകളൊന്നും നിന്നെ തൊടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും, കാരണം ഒരു ദൂതനെ അയച്ചാൽ നിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട്. ദൈവമേ, എന്ന് പകൽക്കാലം നീ ദൈവത്തിലൊന്ന് ബലപ്പെട്. എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവം എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശക്തിയെ പുതുക്കും. എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ, as the beginning of this year, take this promise from God. I'm waiting on the Lord. I'm going to renew my strength. Hallelujah. As a church, we are waiting on the Lord. We are going to renew our strength. Hallelujah. ദൈവത്തിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ശക്തിയെ പുതുക്കുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് പറ ദൈവമേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. You know where Bevan is? Let's get into a time of praise and worship. Hallelujah. യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം ശക്തിയെ പുതുക്കും. If you are waiting on the Lord, we will renew the strength. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവമേ, നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം മാത്രം നമ്മുടെ ആശ്രയമായിരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ അല്പ വിഷയം കൂടെ സംസാരിക്കുവാനുണ്ട്. I will be talking to you on waiting upon the Lord. But this morning, as we wait upon the Lord, hallelujah, ദൈവം നമ്മുടെ ശക്തിയെ നമുക്ക് പുതുക്കി തരട്ടെ. As we wait upon the Lord, hallelujah, let the Lord help us to renew our strength. God knows we are weak. God knows we are fragile. God knows the situations that we are going through. Hallelujah. കടന്നു പോകുന്ന തീയുടെ അനുഭവം ദൈവത്തിന് അറിയാം. കെരുത്ത് തോട്ടിന്റെ അനുഭവം ദൈവത്തിന് അറിയാം. സാറഫാത്തിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. ഹല്ലേലൂയ. ചൂരച്ചെടിയുടെ കീഴിൽ കിടക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവം ദൈവത്തിന് അറിയാം. ഹല്ലേലൂയ. നീ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്ക്, ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല. നീ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്ക്, നിന്നപാത്രമായി തീരത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ വിഷയത്തിന്മേലും നീ ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. For everything that you go through in your life, depend on God, wait on God. He will give you a word, He will give you a counsel, He will show you the way, He will let you know how to go through it. Hallelujah. ഇതിൽ കൂടെ എങ്ങനെ കടന്നു പോകണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു തരും. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവപൈതലേ, കലങ്ങി മറിയുന്ന യോർദാൻ എങ്ങനെ കടക്കണമെന്ന് ആലോചന ദൈവം പറഞ്ഞു തരും. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അക്കരെ കടക്കണമെന്ന് ദൈവം ആലോചന പറഞ്ഞു തരും. God will tell you, God will counsel you, God will give you a way out of what you are going through. Hallelujah. Shall we worship the Lord this morning? നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. അവൻ നല്ലവനല്ലോ, അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ അനുഭവിക്കുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്കിടയാക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച്